वर्णिवेशर्मणीय दर्शनम मंदः सरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। इष्टदेव श्री स्वामीनारायण भगवान करजण मंदिर में बिराजता श्री घनश्याम महाराज मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा प्रसंगे आयोजित श्रीमद् भागवत जी की कथाना वक्ता शास्त्री स्वामी सत्यप्रकाश दास जी, आ सभा में उपस्थित आदरणीय पूज्य कोठारी घनश्याम प्रसाद स्वामी सावंतपुरवाड़ा, पूज्य कृष्णप्रिय स्वामी नीलम स्वामी, विद्वान शास्त्री सरजुदास जी पाटिल स्वामी, गोपी स्वामी वगैरह नीलम स्वामी नो संत मंडल, हमारा गुरु कोठारी नारायण प्रसाद स्वामी, लक्ष्मी प्रसाद गुरु, आदरणीय सर्वे ब्रह्मनिष्ठ संतो, श्री हरिना लाडीला सर्वे यजमान श्रीओ, भक्तों, बारगाम थी पधारेला भाईओ बहनों, करजण स्वामीनारायण मंदिर अक्षर निवासी सद्गुरु शास्त्री स्वामी गोविंदचरणदास जी अने एमना गुरु सद्गुरु शास्त्री स्वामी कृष्ण स्वरूपदास जी करमसदवाळा बहु महान विद्वान संत था। वड़तालना एमना संकल्पोनुं आ मंदिर छे। स्वामीनारायण भगवाने स्थापेली मंदिरोनी परंपरा ए जीवનું कल्याण करे छे। अहींयाथी शास्त्री स्वामी सत्यप्रकाश दासजीए सवारमां वात करी थी कि मंदिरो छे आध्यात्मिक चेतनाना केन्द्रो छे। मंदिरो छे भारतनो प्राण छे। ज्यां सुधी मंदिर छे त्यां सुधी भारत अक्षुण्ण छे। मंदिरो छे आ धरतीए एवुं मोटुं प्राणनुं काम कर्युं छे के जेना द्वारा आखी संस्कृति अने सभ्यता उभी रही छे। जेम सभामां आपणे बधा पोतानी मर्यादामां बैठा छीए, संतो बैठा छे, वक्ता बैठा छे, भाईओ बहनों बैठा छे। सभामां बेसवानी पण रीत ए शास्त्रे शीखवाड़ी छे, मंदिरे आपणने शीखवाड़ी छे। तो ए बधानुं पालनहार एनुं मूळ ए मंदिर छे अने एनो आत्मा ए मूर्ति छे। भगवाने स्थापेलो आ सत्संग, स्वामीनारायण भगवाननो स्थापेलो आ दिव्य सत्संग ए मोटानंद संतोए करेली कामगीरीनुं परिणाम छे। एटली बधी आनी पाछळ मेहनत करी छे नंद संतोए। मोटा संतोए गामडे गामडे विचरण कर्युं, सत्संगना पाया एवा पाताळ सुधी नाख्या के आजे आपणने आ सत्संगनी अंदर स्वामीनारायण भगवाननो संत जो व्रत ले, टेक ले तो भगवान एने सहायता करीने मंदिर बहु झड़पथी पूरुं करावे छे। एक समय हतो मंदिरो ज्यारे संतो करता त्यारे व्याजे पैसा लेवा पड़ता, उछीना पैसा लेवा पड़ता। वड़तालनुं मंदिर थयुं त्यारे ब्रह्मानंदजी ने नारायणगिरी बाबानी पासेथी उछीना पैसा लेवा पड्या। मंदिर पूरुं थयुं त्यारे 600 रूपियानुं वड़ताल मंदिरने खुदने देवुं हतुं। नारायणगिरी बाबा भगवानना परम भक्त छे, एमणे बधुं महाराजना चरणोमां समर्पित कर दीधुं छे। परंतु आजनो आ जमानो एवो छे के कोई संत निष्ठापूर्वक जो भगवानનું मंदिर बनावा मांगे, हजारों जीवोનું कल्याण करवा मांगे, साधु बन्या छे, साधुનું जीवन चरितार्थ करवा मांगे तो ચોક્કસ ભગવાન એમાં સહાયતા કરે છે અને મંદિર પૂરું કરે છે। આજે કરજણનું રૂડું રૂપાળું મંદિર તૈયાર થયું છે। એની પાછળ સદગુરુ નીલમ સ્વામીનો બહુ મોટો દાખલો છે। સરજુદાસજી શાસ્ત્રી आ सत्संग ने मळेलुं घरेणुं बहु मोटुं रत्न छे। बहु मोटा महान विद्वान कथाकार छे। गई काले जेमनी कथा पती 199मी कथा एमनी डाकोरनी अंदर पती छे। आ संप्रदायने 200 पारायणों द्वारा एमने सुख आप्युं छे। आवुं सक्रिय अने अतिशय देवनिष्ठावाळुं मंडळ छे। आ मंदिरनी पाछळनो इतिहास भगवतचरण शास्त्रीजीने कई शास्त्रीजी आनो बहु मोटो भव्य इतिहास छे। आ मंडळे आ संप्रदायनी अंदर बहु मोटो भोग आप्यो छे। वास्तविकताथी हूँ वात करीश। हकीकतनी वात ए छे के आ मंडळ ए सद्गुरु शून्यातीतानंद स्वामीनी परंपरानुं मंडळ छे। नित्यानंद स्वामीना शिष्य शून्यातीतानंद स्वामी, एमना शिष्य पुराणी स्वामी भक्तिजीवनदासजी हता। बहु मोटा महान विद्वान हता, समाजना अग्रणी हता। आपणा संप्रदायनी अंदर प्रथमवार देव पक्षना उम्मीदवार तरीके वड़ताल, गढ़ड़ा ने जूनागढ़ना अग्रणी साधुओए एमना पर कलश ढोळ्यो हतो। एवा सभाना अग्रणी हता।
સંપ્રદાયની અંદર કોઈ અગત્યના નિર્ણયો થાય ત્યારે પુરાણી સ્વામી ભક્તિ જીવન દાસજી એમાં પહેલી સહી કરે, પછી બીજા 500 સાધુ સહી કરતા. એવા સંપૂર્ણ દેવ નિષ્ઠાવાળા એ મહાન વિદ્વાન સંત હતા. એવી એમની ભવ્ય પરંપરા છે. એમના શિષ્ય સદગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણ સ્વરૂપ દાસજી હતા, જેમનો આ મંદિરનો સંકલ્પ છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબના એક કઝિન બ્રધર થાય, કરમસદના હતા. સરદાર સાહેબ એમને મળવા વારે વારે વડતાલ આવતા હતા. કૃષ્ણ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજીને એમના ભાઈઓ વિઠ્ઠલભાઈ અને એમના બીજા ભાઈઓ હતા, એ બધા વડતાલ મળવા આવતા. એ વાત મારા ગુરુ હીરા ભગત કરતા. શાસ્ત્રીજી બહુ મહાન વિદ્વાન હતા, કાશીમાં ભણ્યા. અને સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ જે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું ભાષ્ય બનાવ્યું, એનું સંપૂર્ણ અક્ષરશઃ ગુજરાતી એ શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણ સ્વરૂપદાસજીએ કર્યું હતું. આજે એ ગોપાળાનંદ સ્વામીનું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાજીનું ભાષ્ય એ યુનિવર્સિટીઓની અંદર, સોમનાથ યુનિવર્સિટી અને બનારસ યુનિવર્સિટી અને મેલકોટા યુનિવર્સિટીની અંદર સંસ્કૃતના એમએના વિદ્વાન થતા આચાર્યોને ભણવા માટે મુકાયેલું છે. એવા પુસ્તકનું ગુજરાતી સંસ્કરણ કર્યું હતું. એવા મહાન વિદ્વાન સંત હતા. આખા વડતાલ દેશ તરફથી સૌ પ્રથમવાર મોટા સંતોએ નિર્ણય કરી અને શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણ સ્વરૂપદાસજીને વિદેશની ધરતી ઉપર વડતાલ સંપ્રદાયનો પ્રચાર કરવા માટે મોકલ્યા હતા. અને પહેલી વાર હું ન ભૂલતો હોઉં તો લગભગ 60ની સાલ પહેલા, 60ની સાલ એટલે આ 2012 ચાલે છે, 1960ની વાત કરું છું, ત્યારે એ આફ્રિકાની ધરતી ઉપર કેન્યા અને મોમ્બાસા અને દાર es salaam ને બાકી તાંજાનિયા અને બધા દેશોની અંદર વડતાલનો પ્રચાર કરવા માટે ગયા હતા. આવું નિષ્ઠાવાળું વડતાલનો પ્રચાર કરવાનો અગ્રણી તરીકે કોઈ કામ કરવાનું હોય તો એમાં ભૂમિકા ભજવનારું આ મંડળ હતું. શાસ્ત્રી સ્વામી ગોવિંદચરણદાસજી એટલા બધા નીડર અને એવા જબરજસ્ત દેવ નિષ્ઠાવાળા સાધુ હતા. બહુ મોટું માસિક બહાર પાડતા હતા. એ તો જેને આજથી 40 વર્ષ પહેલાનો ઇતિહાસ ખબર હોય એને ખ્યાલ હોય. એ માસિક બહાર પડતું એ વાંચવા માટે લોકો તલપા પર રહેતા. એક માસિક પડતું, એમાં એમના લેખો લખાતા. ચેત મચ્છંદર ગોરખ આયા, એમાં એમનો લેખ લખાતો હતો. અને એવા જબરા હિંમતવાળા હતા કે લક્ષ્મીનારાયણ દેવની સંસ્થાની સેવા કરવા માટે, આખી સ્કીમ સુધારણાના કાર્યક્રમ માટે અહીંયા એના એક સાક્ષી, મુખ સાક્ષી હાજર છે. રણછોડભાઈ અહીંયા બેઠા છે. રણછોડભાઈ આમાં સેવા કરી ના કરી? બધી લાખ રૂપિયાની સેવા કરી છે. આ મુખ સાક્ષી અહીંયા બેઠા છે. હું વાત કરીશ. સદગુરુ શાસ્ત્રી હરિબળદાસજી, શાસ્ત્રી સ્વામી હરિજીવનદાસજી વગેરે વડતાલ સંસ્થાના વહીવટના જીર્ણોદ્ધાર માટે જેમાં કામ કર્યું, એની બહુ મોટી સભા મંદિરના પ્રાંગણમાં બોલાવેલી. અને એ સ્કીમ સુધારણાના દાવાની અંદર એક મોટી કોથળી ભરીને એ જમાનાની અંદર પૈસાનો ઢગલો સંતોની પાસે આ મંદિર તરફથી કરવામાં આવ્યો હતો કે વડતાલ સંસ્થાના વહીવટના જીર્ણોદ્ધાર માટે તમે જે કામ કરો છો એના માટે શાસ્ત્રી મહારાજે, ગોવિંદચંદ્રજી શાસ્ત્રીએ અને બીજા બધા સંતોએ શાસ્ત્રી મહારાજને પૈસા આપ્યા. હરિબળદાસજી શાસ્ત્રીને એના કોર્ટમાં પ્રશ્નો પૂછાયા હતા. તમે તો પૈસા હડતા નથી સાધુ, પૈસા સભાની વચ્ચે લીધા કેમ? શાસ્ત્રીજી એનો જવાબ આપ્યો તો મેં પૈસાને હું અડ્યો નથી, બધાની વચ્ચે પોટલું મુકાયું હતું. અને એ આટલી રકમ હતી. એવો આ મંદિરનો ભવ્ય ઇતિહાસ છે. અહીંયા સરજુદાસજી શાસ્ત્રી નીલમ સ્વામી બેઠા છે. ગયા 5 વર્ષ પહેલા અને એના પહેલા હું બોર્ડમાં હતો ત્યારે એક બહુ મોટું વિઝન હતું મારા મનની અંદર. સંપ્રદાયની અંદર સારા આચાર્ય આવે તો સંપ્રદાયનો બહુ મોટો સારો વિકાસ થાય અને એના કારણે સત્સંગનું બહુ મોટું સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણેનું પ્રવર્તન થાય, હજારો જીવોનું કલ્યાણ થાય. આચાર્ય મહારાજ બેસાડ્યાની પાછળનો હેતુ વડતાલ સંસ્થાનો તમામ રીતે ભૌતિક સર્વાંગી વિકાસ થાય. અને એના માટે જે સંસ્થાઓ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બની છે, કોઈને કોઈ કાર્યક્રમોથી વડતાલ સંસ્થાની સાથે જોડાય એવો મારો વિચાર હતો. એને મેં સત્સંગ મહાસભા દ્વારા સાળંગપુરમાં મૂક્યો. એમાં હું સહર્ષ કહીશ, એક જ મરદ એવા નીકળ્યા સરજુદાસજી કે સ્વામિનારાયણ મંદિર અને સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ કરજણનું ટ્રસ્ટ હતું. મને એમણે કીધું કે આ ટ્રસ્ટ મારે વડતાલ સાથે જોડી દેવું છે અને વડતાલને મારે સમર્પિત કરી દેવું છે. ઘણા બધા હતા. બધાને તમને જેવો મમત્વ હોય એના કરતા ઉપર બેઠેલા ડબલ હોય મમત્વ. ચેલકાઓનો, સંસ્થાઓનો, બધી બહુ જાતની લાંબી માથાકૂટોથી બધું પૂરું થતું હોય છે. પણ આ નિસ્વાર્થી છે. એમના હૃદયમાં વડતાલ સંસ્થા ઠાંસીને ભરેલી છે. અને એમણે જે કામ કર્યું છે
એ અદ્ભુત કામ છે. અને આ સંસ્થાને વડતાલ સાથે સમર્પિત કરી દીધી. એટલે મને એમ થયું કે એક મહિનાના થાળ મારે લખાવા જોઈએ. આ સમર્પણ એ દરેક સાધુમાં હોવું જોઈએ. માણસ જ્યારે સત્તા ઉપર હોય, સ્થાન ઉપર હોય, કોઠારી હોય, ત્યારે તો ઘણું બધું કામ કરીને દેખાડે, પરંતુ જ્યારે ન હોય ત્યારે વડતાલ સંસ્થાની વાત કરે, વડતાલ સંસ્થાને સમર્પિત થાય એવા બિરલાઓ બહુ ઓછા હોય છે. ને એ તો જીનમાં, હેરિડિટરીમાં એટલે પરંપરામાં ઉતર્યું હોય ને, કુવામાં હોય તો અવાડામાં આવે. એમ કુવાઓમાં હતું. પુરાણી સ્વામી ભક્તિ જીવનદાસજી, શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણ સ્વરૂપદાસજી, ભગવત પ્રસાદ કોઠારી સ્વામી, ગોવિંદ ચરણદાસજી શાસ્ત્રીજી, એમાં હતું તો આ સંતોમાં આવ્યું છે. ધન્યવાદ આપવા પડે. શરીરથી નીલમ સ્વામી જહાલ થયા છે. શબ્દોથી એમને સાંભળીએ તો એમ થાય કે અહીંયા ઉભા રહેવું કે ના ઉભા રહેવું. હું બધું બોલું છું એમને ના ગમતું હોય, પાછળથી એ બધું ક્યાંક આ તો ખોટું ડાપણ કર્યું એવી બધી વાત કરે, પણ એમનો જીવ ચોખ્ખો છે, એનું હૃદય ચોખ્ખું છે, નિર્મળ સાધુ છે. એના જીવમાં એક અણુભાર પાપ નથી. એ બોલે એટલું, બાકી એના હાડોહાડમાં વડતાલ સંસ્થા ભરેલી છે. એની એક એક રગમાં સંસ્થાનું મમત્વ છે. એ તો જ્યારે ટાઈમ આવે ને ત્યારે માણસ પરખાય. એવી બધી પરીક્ષાઓમાં અમે બધા પાસ થયા છે, મેં અનુભવ કર્યો છે. એ ભૂવો ધૂણે ને તો ઘર ભણી નાળિયેર નાખે. આ ભૂવો એવો નથી ઘર ભણી નાળિયેર નાખે, આ વડતાલ ભણી નાળિયેર નાખે એવો ભૂવો છે. એના જીવમાં સાધુ સમાજનું રક્ષણ છે. એ ભલે શરીરથી આમ બીજું કઈ બોલી ના શકે, મારી જેમ આવીને અહીંયા બધી વાતો ના કરી શકે, પરંતુ એના હૃદયમાં અક્ષુણ વડતાલ 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 ભરેલું છે. કોઈ એક ઈંચનો ટુકડો આજે વડતાલ સંસ્થાની સાથે ખેડા 1470 ટ્રસ્ટની સાથે જોડાવા તૈયાર નથી થતા હોતા. મને એનો બધો બહુ અનુભવ છે. મેં બધા બહુ અનુભવો કર્યા. કેટલાય મંદિરોને જોડવા માટે પ્રયત્ન કર્યા. કાંદીવલી વાળાને બોલાયા છે, મુલુંડ વાળાને બોલાયા છે, દહીસર વાળાને મેં સ્કીમ કરીને આપી છે. કેટલાક સાધુના નામ બોલું ખોટું લાગે એટલે નામ નથી બોલતો. એ બધાને બોલાવીને સ્કીમો આપી છે. એક પણ હિંમત કરીને આવ્યા નથી. કારણ કે દેવના થવું ને એ તો પૂર્વનું પુણ્ય હોય તો થવાય. બહુ મોટું પુણ્ય હોય ત્યારે સાધુ થવાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઓળખાય, પછી એના સાધુ થવાય, અને પછી એના માટે કરોડો રૂપિયાની મિલકત કરી હોય દેવને અર્પણ કરવા માટે વજ્રની 36ની છાતી જોવે. વાતો કરવાથી ન થાય. એવું કામ આ મંડળે કર્યું છે. આ મંદિર એ વડતાલનું મંદિર છે, સીધા વહીવટ હેઠળનું મંદિર છે. અહીંયા તમે પહોંચ ફાડો એટલે લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ખેડા 1470 ટ્રસ્ટની પહોંચ મળે છે. અહીંયા અનામત થાળ કરીએ છીએ, વડતાલ કરો કે અહીંયા કરો, એમાં અણુભાર ફેર નથી. એટલે હું અહીંયા જાહેર કરીશ કે જેનાથી પૂનમે વડતાલ ન જવાય એ કરજણ આવીને દર્શન કરશો તો લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું દર્શન કર્યાનું તમને પૂન મળશે. આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું મંદિર બન્યું છે. આ મંદિર નિર્ગુણ છે. આ મંદિરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ અને ભાવ નથી. નીલમ સ્વામીનો રોટલો બહુ મોટો છે, એના વિશે હું બહુ બધી વાત નહીં કરું. ભરૂચની અંદર એમણે કરેલી પ્રગતિની બહુ બધી વાત નહીં કરું, પરંતુ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજને પ્રાર્થના કરીશ. મંડળોમાં પણ કુટુંબ જેવો વ્યવહાર હોય છે. એ વ્યવહારની અંદર દરેકના મનની અંદર નિષ્કપટ ભાવ એ બહુ જરૂરી છે. મોટાની દ્રષ્ટિ એ સમાન હોવાથી મંડળ સારી રીતે ચાલતું હોય છે. નીલમ સ્વામીની એવી દ્રષ્ટિ છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું. સરજુ શાસ્ત્રી બહુ શક્તિશાળી સંત છે. એમના દ્વારા સત્સંગની અંદર બહુ સારા કામ થાય છે. મંડળમાં સારા નવા સંતો તૈયાર થાય, સત્સંગ ખૂબ સારો કરાવે. આ ગામને ખૂબ પોષણ એમણે આપ્યું છે, મંદિરને પોષણ આપ્યું છે. નાના નાના સંતોએ રહીને નીલમ સ્વામી જ્યારે જવાબદારી ઉપર હતા ત્યારે અમારા કેશવજીવન શાસ્ત્રી અહીંયા રહેતા હતા. અહીંયા ભગવાન ભગતે ઘણા બધા વખત સુધી ગાડું ચલાવ્યું છે. આ તો પછી બધું બરાબર ફિટ થયું, કમ્પ્લીટ થયું, એટલે અત્યારે જવાબદારીમાં નથી. એટલે તો ભગવાને જ નક્કી કર્યું હશે. એટલે આ મંદિરનું બધી ધજા 2-3 દિવસમાં ચડી જશે અને ભગવાન પધરાઈ જશે. બહુ સરસ મજાનું મંદિર બનાવ્યું. અહીંયા હું એક ખાસ વ્યક્તિને યાદ કરીશ, સદગુરુ ગોવિંદ સ્વામી મેદપુરવાળાને. એનો યોગદાન કેમ ભૂલાય? માણસ હું વાતો કરું હું તો 1 લાખ કે 2 લાખ રૂપિયાથી વધારે કશું આપી નથી શકાવડાયો હરિભક્તો પાસે, પણ સ્વામીએ ખરેખર બહુ જ ઉદાર દિલથી મેદપુરના હરિભક્તોની પાસેથી અહીંયા સેવા કરાવડાવી છે. ને એવી બીજી સેવા જેના હૃદયમાં અહોનિશ વડતાલ સંસ્થા છે એવા શ્રીવલ્લભ સ્વામીએ કરાવી છે. આપણે સ્વામીને તાળીઓના નાદથી વધાવશું. ખરેખર આખી પત્રિકા જુઓ તો આપણને એમ લાગે કે આ તો શ્રીવલ્લભ સ્વામીનો ઉત્સવ લાગે છે. એક યજમાન એવો નહીં પાછળ શ્રીવલ્લભ સ્વામીનું નામ ના હોય. બધાને સ્વામીએ પ્રેરણા આપી છે. સ્વામીની પણ બહુ અદ્ભુત સેવા છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું સ્વામીના હાથે ખૂબ સારા કાર્યો સાળંગપુરમાં મોટા થયા છે. ભરૂચ
અને કરજણમાં પણ સ્વામીએ ખૂબ સારી સેવા કરાવી છે. ભગવાન વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ આ મંદિર વડતાલનું થયું છે. ભગવાન આ કરજણની અંદર જેટલા પણ હરિભક્તો છે એને એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. દરરોજ મંદિરે આવે, આ મંદિરનું પોષણ કરે, આ મંદિરમાં રહીને ભજન ભક્તિ કરી આ સંતોને વિશે નિર્દોષ ભાવ રાખી અને ભગવાનને ભજે. અને આપણે સર્વે આ મંડળને સારી રીતે વડતાલનું મંડળ છે એને સાચવીએ. ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ દેવ એમને ખૂબ બળ આપે એટલી પ્રાર્થના કરી મારા શબ્દોને વિરામ. ઘણું બધું બોલવું છે, હજુ એકાદ વખત આવીશ ત્યારે બીજી બધી વાતો કરીશ, પરંતુ લક્ષ્મીનારાયણ દેવને પ્રાર્થના કરું કે નીલમ સ્વામીની તબિયત ખૂબ સારી રાખે. જય સ્વામી.